பெங்களூர்ல வேலை செய்யுது கம்பெனி பிபிஎல் கார்டு இருக்குன்னாக்கா எலிஜிபிள் வந்து 1,20,000 தான் வருஷத்துக்கு இன்கம் பிபிஎல் கார்டுக்கு. உங்க பொண்ணு வந்து ஜாஸ்தி சேலரி வாங்குது மாசம் தான், உங்களுக்கு கார்டு கேன்சல் ஆகிக்கிறது. அதனாலதான் மேடமோ இல்ல வேற யாரோ உங்க எம்எல்ஏவோ இல்ல கவர்மெண்டோ இவங்க எல்லாம் யாரும் கேன்சல் பண்ணல உங்க கார்டு. உங்களுதே ஆட்டோமேட்டிக்கா இப்ப எல்லாம் வந்து ஆன்லைன்ல வந்து நீங்க ஆதார் கார்டு இதெல்லாம் எடுத்து இன்கம் சர்டிஃபிகேட் எல்லாம் எடுத்து போய் ரேஷன் டிப்போல குத்திங்க இல்லீங்களா, அது ஃபீட் பண்ண வேண்டிய உங்களுக்கு கிளீனா தெரிஞ்சிருது. இவங்க வந்து இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல வேலை பண்றாங்க, இந்த கம்பெனில வேலை பண்றாங்க, மாசம்னா இவங்களுக்கு இவ்வளவு சேலரி. அதனாலதான் இப்ப இவ்வளவு நாள் நீங்க ரேஷன் வாங்கியிருந்தீங்க இல்லீங்களா, எதுவும் பிரச்சனை இல்லை இல்லீங்களா, இப்பதானே கேன்சல் ஆக்கிதுங்க. அது யாரும் சொல்லி எல்லாம் கேன்சல்ல பண்ணலங்க. இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீமுங்க இது. அதனால யாரும் சொல்லி எல்லாம் கேன்சல் பண்ணல. ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க இன்கம் பார்த்துட்டு கேன்சல் பண்ணிக்கிறாங்க. 1,20,000 தான் இன்கம் வருஷத்துக்கு. உங்க பொண்ணு வந்து வேலை செய்யுதுன்னு உங்க இன்கம் ஜாஸ்தி. உங்க பொண்ணுக்கு மாசம் 30,000 40,000 சம்பளம் வருது மாசம். ஆனா அது எவ்வளவு ஆகுதுங்க? 3 லட்சம் ரூபாய்க்கு 4 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல ஆகுதுங்க. அது எலிஜிபிள் இல்லைன்னு தான் உங்க கேன்சல் ஆகிதுங்க. அது விட்டுட்டு வேற யாரும் கேன்சல் எல்லாம் பண்ணல. உங்களுக்கு இப்போ உங்க பொண்ணுக்கு நீங்க கேன்சல் பண்ணிட்டு உங்க பொண்ணு கல்யாணம் ஆயிட்டு போயிடுச்சு, இப்ப நான் செப்பரேட் ஆக்குறேன், நான் செப்பரேட் ஆக்குறேன், எனக்கு பிபிஎல் கார்டு கொடுங்கனாக்கா அதுக்கு மேடம் விவசாய பண்ணிக்கிறாங்க. 29ஆம் தேதி மீட்டிங் இருக்குது, ஃபுட் கமிஷனர் வராருங்க, வந்து மேடம் எல்லாம் பேசி ஒரு செக்ரேட் பண்ணிக்கிறாங்க. நீங்க உங்க பொண்ணு பேரு எடுத்துருங்க. இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க அந்த இது பண்ண சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு போதுங்க. அது இன்கம் டாக்ஸ் கட்டுறதுனால சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கேன்சல் பண்ணிக்குது, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கேன்சல் பண்ணலங்க, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு போதுங்க. இது இருக்குல்ல, அந்த லிங்க்னாலதான் தெரிஞ்சுட்டு 1,20,000 அப்படி இல்லங்க. இந்த பேங்க் அக்கவுண்ட் லிங்க் ஆயிருக்குங்க, ஜிஎஸ்டி வந்திருக்குங்க. ஜிஎஸ்டி ஹோல்டர் நான் இல்லங்க. தமிழ்நாட்டுல ஏதோ ஜிஎஸ்டி பெயர் யாரோ என் பேர் மேல கம்பெனி சொல்லுமா, நீ சொல்லு டீடைல்ஸ். இந்த மாதிரி இது தமிழ்நாட்டுல ஓபன் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் ஒரு ஜிஎஸ்டி ஆபீஸ்க்கு போனேங்க. ஜிஎஸ்டி ஆஃபீஸ் போன பிறகு அங்கே டீட்டெயில் கொடுத்தாங்க. இந்த மாதிரி தென்காசியில் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆயிருக்குமா அப்படின்னு இது டீட்டெயில் கொடுத்தாங்க. டீட்டெயில் கொடுத்த உடனே மறுபடியும் நான் ரேஷன் ஆஃபீஸ் போனேங்க. இந்த மாதிரி எந்த இதுவும் இல்லை, பேங்க் டீட்டெயில் மினி ஸ்டேட்மெண்ட் வேணா எடுத்துன்னு வந்து தரேன். நான் இப்போ ஒரு 1 ரூபி வந்து விழுந்தாலும் எனக்கு மெசேஜ் வருது. கிட்டத்தட்ட 3 crores கிட்ட டிரான்சாக்ஷன் ஆயிருக்கு. ஏன் 3 crores டிரான்சாக்ஷன். ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ, ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಂಗಂತ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಈ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಶಾಸಕರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, MP MLA ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪು. ಫಸ್ಟು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಲ್ಲೂ ನಿಜ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ನಿಜ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಾವು ತಂದಿದ್ದು. ಇದು ಲಿಸ್ಟು ಯಾವುದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. BPL ಇಂದ APL ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಇಲ್ಲ. BPL ಇಂದ APLಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1077 ಕಾರ್ಡು ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಏನಕ್ಕಾಯ್ತು? ಸುಮ್ಗೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿದೆ, 1077 ಮಾತ್ರ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನು ವಿರೋಧಿಗಿಲ್ಲ ಅವರು. ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಟೋಟಲ್? ಆ ಟೋಟಲ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 35 ವಾಟ್ಸ್ KGF 35 ವಾಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 1077 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ, ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ BPLಗೆ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ಗೆ 50 ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ಗೆ 50 ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಫುಡ್ ಕಮಿಷನರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 29ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ KGF ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕುತ್ತು ಕೊರತೆ ಇದೆ, ನಾವು ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ 35 ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕುದ್ದು ಕೊರತೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ MLA ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 35 ವಾಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನಿದೆ, ಒಂದು 1077 ಜನ. ನೀವು ಯಾರು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀವಿ, ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ.
ಮಾಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅದು ತೀರಿಸ್ತೀವಿ ಹಂಗನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮತ್ತೆ KGFM ಮೇಲೆ ರೂಪ ಅವ್ರದ್ದಿಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದಿಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೂ ಇದೆ. BJP ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದೆ ಅವ್ರ ಪಾತ್ರನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಪತ್ರ ಕಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋರು ನೀವೆಲ್ಲ ಕಂಡಿಡಿದು ಇದನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಂಗನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಉತ್ತರ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿದೆ. ರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅಪಾದ ಹಾಕೋದು ತಪ್ಪು. ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ. ಈ ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡು, ಆಮೇಲೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲಿಂಕ್ ಇರೋದು ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ತಪ್ಪು ಮರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡೋದು, ಆ ಪುಸ್ತಕನ ಅರ್ದು ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳು ಅಪಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಜನಗಳು ನಂಬೇಡಿ. ಏನಾಗಿದ್ರೆ ದಾಖಲೆ ಇರಬೇಕು. ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ವಿತೌಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ 2000 ಕಾರ್ಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆ 2000 ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಯಾವ್ದೋ ಅದು ನಿಜ ಇದೆ, ಮಾಜರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮಾಹಿತಿ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಅಡ್ವರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಏನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನದ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ KGF ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂ ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಹಳೇದೆಲ್ಲ BPL ಇತ್ತು, ಸುಮಾರು ಕಾಲದಿಂದ BPL ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು 1120 ಕಾರ್ಡು BPL ಇಂದ APL ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ತರ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 900 ಕಾರ್ಡ್ಸು BPL ಇಂದ APL ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ. ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿಂದ ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೇನು ದೊಡ್ಡ ಆರೋಪ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದ್ರೆ ಇದು MLA ಕೈಯಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ರೊಬ್ರಿಗೂ ಆಸ್ ಪರ್ ಇದು ಒಬ್ರೊಬ್ರಿಗೂ 1,20,000 ಯಾರ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ BPL ಇಂದ APL ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಇರುತ್ತೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟು ಇದೆಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಅದೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು 2 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಇದು 1,20,000 ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಾಯ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರ್ದು BPL ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ APL ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.